नमस्कार श्रोता बंधु। आज आसतु शुणा एक कहानी बालिका बधू। आजिकाली बेल अबल छाई निदरे हारामणी को देखा देउछंती तांकर स्वर्गत स्वामी नरेन। किंतु एमिति काहीकि? तेबे मृत्यु कोण तांकर अति निकटरे? हाँ, एथिरे नुआ कथा बा कौन? बयस आसी 90 छुईब छुईब हेउछि। से तो आउ अमरपर पाई नाहांती जे चिरकाल बंचिथिबे। मृत्यु ही तो ये संसारर ध्रुव सत्य। किंतु मृत्युर शीतल स्पर्श को खूब पाखरु अनुभव करिबा हेउछि बोधे जीवनर सबुठारु कष्टदायक समय। रात्रिर निर्जन प्रहर, चारिआड निस्तब्ध आ सुनसान भितरे खाली जहा शुणा जाउछि हारामणिक छातीरे जमिथिबा कफर घड़घड़ शब्द। ता सह ताल देउछि निश्वासर सं सं शब्द बेसुरा रागिणी तोली। स्काईलाइटर फांकरे बुढ़ियाणीटीए बसा बांधी चलीछि नसर पसर होई। से आड़कू चाहिले हारामणी। बुढ़ियाणी जालर सूता फांकरे दिशुछि तांकर अड़ुआ तड़ुआ पिलादिनर झापसा चित्र। केउ एक अख्यात निपट मफसल पल्लीरे जन्म हारामणींकर। भारत पराधीन सेतेबेले, जेतेबेले से मातृगर्भरे थिले। तांक बोउ केतकी गाधुआ तुठरे सकाळर बाळ सूर्यंकु अर्घ्य टेकी कथा देइथिले तांक संगा तुणीकु जे जदि तांकर ये गर्भस्थ संतानटी झियो हुए तेबे से तांकु बाहा देबे तांक पुओ नरेनक सह। एमती भावरे मातृगर्भरे ही तांकर विवाह सरी जाइथिला नरेनक सह। खाली जहा सत्य रक्षा पाई विधिमंत भावरे बेदीरे बसी से बाहा होइथिले नरेन को मात्र 7 वर्ष बयस रे बालिका बधूटीए साजी। कथा थिला जे झियो एबे बापा माँ को पाखरे ही रहिबो, आउ बड़ हेला परे पुआणी होई शाशुघर को जीव। झियो तांकर पुआणी होई शाशुघर को जीव आउ केईटा वर्ष परे। सेथिपाई धीरे धीरे करी किछि किछि गहना गढ़ेई देले केतकी। दांड सुंदर बोली गोटे जिनिस पुणी अछि ना नाही। सबु गहना भितरे हारामणीकर बेसी प्रिय थिला नाली सुना शंखा चारिपट। नाली शंखा प्रति खूब दुर्बलता हारामणीकर बालुत कालरू। जेतेबेले बुढ़ा शंखारीटीए दांडरे शंखा नब शंखा कही डाक छाड़े सेतेबेले कुनी झियो हारा तार सबु कंढेई खेलना छाड़ी धाई जाए गाँ दांडको। शंखारी बुढ़ा पाखरे थाए हरेक रकमर शंखा, रूपा पात दिया शंखा, सुना पात दिया शंखा, नाली शंखा, धला शंखा, जौदिया शंखा, मीना बसा शंखा, हाथी मुआ शंखा, एमिति आहुरी केते कौन। समस्तंकु आड़ेई हारा बसी पड़े शंखा पसरा पाखरे। आउ सबु शंखारू पटे पटे नहीं हातरे गड़ाई दिए। शंखा गुड़ा हातरे मणिबंध डेई कहुणी डेई बाहु पर्यंत चली आसे हारार। बेले बेले हारा बोउ पाखरे अली करी सेई सुना शंखा चारिपटकू मागे पिंधिबा पाई। केतकी बुझेई दियंती कुनी झियोकू, कुहंती रह पहिली पुआणी होई गला बेले टिके ठाकुराणी को पाखरू छुआई आनी तते पिंधेई देबी जे तो हातर शंखा माँ को कृपारू चिरदिन वज्र हेब। किंतु से दिन आउ आसिलानी। सेतेबेले हारामणी को 9 वर्ष बयस, आउ नरेन को 23 वर्ष। भारत छाड़ आंदोलन रे जोग देवा पाई महात्मा गांधी गाँ गाँ बुली लोक मानकु आह्वान देउथांती। गांधी को आंदोलन वार्तार घन घन प्रचार हेउथाए बेतार जंत्र माध्यम रे। गांधीजी को डाकरारे अनुप्राणित होई 23 वर्षर नवजुवक नरेन आंदोलन रे जोग देवा पाई सेई घर छाड़िले जे आउ घर मुह देखि पारिलेनी। इंग्रेज सरकारर लाठी माड़े नरेन वीरगति को प्राप्त होइछंती शुणी हारामणी को बापा बोउଙ୍କ आखिरु आउ लुह सुखिलानी। उजुड़ी गला गोटे कुनी झियर आदौ आरंभ होई नथिबा संसारटी। आउ तार प्रिय शंखा चारिपट रहीगला सेमती बोउर दस्ता ट्रंक भितरे, लुगापटा तले गोलापी कागज भितरे गुड़िया होई। सांगसाथी मानकु देखी 9 वर्षर हारामणी जेतेबेले हातरे सेई शंखा चारिपटकू पिंधिबा पाई जिद धरी बसे सेतेबेले केतकीଙ୍କ आखिरु लुह बदଳରେ लहू वर्षा हुए। असह्य वेदनारे छाती फाटी जाए। लुहको लुचेई कथाकू
ବାରେଇ ଦିଅନ୍ତି କେତକୀ। ନହେଲେ କେମିତି ବୁଝାନ୍ତେ ସେ ଏଡ଼େ ବକଟେ ଛୁଆକୁ ଯେ ସେ ବିଧବା ବୋଲି? କେମିତି କହିପାରନ୍ତେ ଯେ ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତାକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମନା ବୋଲି? ଥରେ କେତକୀ ବାଡ଼ିର ଶାଗ ପଟାଳିରେ ପାଣି ଦେବା ବେଳେ ହାରାମଣୀ ଚୁପଚାପ ଖୋଲିଲେ ବୋଉର ଟ୍ରଙ୍କ। ପିଲା ମନର ଅଦ୍ୟମ ଆଗ୍ରହକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବା ଦବେଇ ରଖିଥାନ୍ତେ? ଟ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କେତକୀଙ୍କ ବାହାଘର ବେଳର ନାଲି ଜରିଦିଆ ପାଟ। ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ କାଢ଼ି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ହାରାମଣୀ। ଇସ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ! ନାଲି ଓଢ଼ଣା ତଳୁ ମୁହଁଟି ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ପରି ଦିଶୁଛି। ଏଥର ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରୁ ଶଙ୍ଖା ଚାରିପଟକୁ ବାହାର କରି ଦୁଇ ହାତରେ ଗଳେଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ହାରାମଣୀ। ବାଃ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମାନୁଛି ତ ତାଙ୍କ ଗୋରା ଗୋରା ହାତକୁ। ଗୋଟେ 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ହସ ଝରି ପଡ଼ିଲା ହାରାମଣୀଙ୍କ ଓଠରୁ। ଏମିତି ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ ବିଭୋର ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଠେଇଙ୍କ ଚିତ୍କାରରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ହାରାମଣୀ। ଦେଠେଇ ଯେ ସେପଟେ ଖଞ୍ଜାରୁ କେତେବେଳୁ ଆସି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଆଉ ନଜର ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ପାଟି ଶୁଣି ବାଡ଼ିପଟୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ କେତକୀ। ଆଉ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଭୂତ ଦେଖିଲା ପରି। ଦେଠେଇ ବି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଶୁଣେଇ ଦେଇଗଲେ କେତକୀକୁ। କି ବେଳାର ଏ ଟୋକି ଖଣ୍ଡକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲୁ ଲୋ କେତକୀ? ଦେଖ ତାକୁ, ବିଧବା ହୋଇ କେଡ଼େ ସଅକ। ବାହା ପାଣି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ମଲା, ଆଉ ଏ ବିଧବା ଦେହରେ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ନାଉଛି କ'ଣ ବୋପା ଭାଇଙ୍କୁ ଖାଇବ ବୋଲି? ଛି 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 ଲୋ, କି ଅଲଜ୍ୟା କଥା ଦେଖିଲା ଆଜି ଏ ଆଖି। ହଇଲୋ କେତକୀ, ତୁ କ'ଣ ଏତିକି ବୁଝେଇ ପାରୁନୁ ତୋ ଝିଅକୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବିଧବା ବୋଲି? ଆଲୋ ଇଏ ଟୋକି, ତୁ ତ ମହା ଛନକି ଅଛୁ। ଆଜିଠୁ ଏତେ କନ କନ, ଆଉ ବୟସ ବେଳେ ଇଏ ତ ମୁହଁରେ ଚୂନ କାଳି ମାରିଦେବ। ଧିକ୍ ତୁମ ମା ଝିଅକୁ। ଅପମାନରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କେତକୀଙ୍କ ମୁହଁ। ଦେଠେଇ ଗଲା ପରେ ସବୁ ରାଗ ଅପମାନକୁ ସେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ହାରାମଣୀଙ୍କ ଉପରେ। ଚୁଲି ଫୁଙ୍କା ନଳରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ପିଠି ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ହାରାମଣୀଙ୍କର। ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦିଥିଲେ କେତକୀ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆଉ ଚୁଲି ଜଳି ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ। ହାରାମଣୀ ବି ଅଧା ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖିଥିଲେ ବାପା ବୋଉ ମିଶିକି ବସି କାନ୍ଦୁଥିବାର ରାତି ଅଧରେ। ବାସ୍, ସେଇଦିନଠାରୁ ହଠାତ୍ ବୟସ୍କା ପାଲଟିଗଲେ ସେଇଦିନର ସେଇ କୁନି ବାଳିକା ବଧୂ ହାରାମଣୀ। ଚୁପଚାପ ଆଦରି ନେଲେ ବୈଧବର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ। ଶଙ୍ଖା ତ ଦୂରର କଥା, ସେଦିନଠାରୁ ବୋଉର ଟ୍ରଙ୍କକୁ ଦିନେ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ସାହସ କରି ନାହାନ୍ତି ସେ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଝୋଳର ବାସ୍ନା ଘୂରି ବୁଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ଅଲଗା ଚୁଲିରେ କ'ଣ ଟିକେ ସାଦାସିଧା ଖାଦ୍ୟ ବଘାରି ଦିଅନ୍ତି ହାରାମଣୀ। ଆଇଁଷ ଝୋଳ ଟିକେ ହାପୁଡ଼ି ଭାତ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମନ ଭିତରେ ମାରିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଖାଇଦେଇ ଉଠିଯାଆନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟକୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଜାଡ଼ ଥଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତେ କମ୍ବଳ ତଳେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହାରାମଣୀ ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ଗଡ଼ିଆର ହେମାଳ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼େଇ ଗାଧେଇ ରାଇ ଦାମୋଦରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ମାସ ଗୋଟାକ। ନିର୍ଜଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଘରର ଅନ୍ୟପଟେ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପେଟର ଭୋକକୁ ପେଟରେ ମାରି ପାଟିର ଛେପରେ ତଣ୍ଟି ଟିକେ ଓଦା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେ। ଗାଁର ବାହାବ୍ରତ ଶୁଭ କାମରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ 10-11 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଏସବୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦିଏନି? ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିବ କାହାକୁ? ସେ ସମୟରେ ସମାଜ ତ ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା। ଏମିତିରେ ବିତି ଚାଲିଲା ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ। ସମୟ ବଦଳିଲା, ବାପା ବୋଉ ଚାଲିଗଲେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ। ଘରେ ରାଜୁତି ଚାଲିଲା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର। ଏସବୁ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହର ଯୌବନ ଆସି ଚାଲିଗଲା ସେ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ହାରାମଣୀ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନର ସବୁ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଏବେ ଶେଷ ପାହାଚରେ ଉପନୀତ। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ କିଏ ଜାଣେ। ଆଜି କାହିଁ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନରେନ। ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଶଙ୍ଖା ଚାରିପଟକୁ ମନ ଭରି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପିଲାବେଳେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ସେତିକି। ବୋଉ ମଲା ପରେ ତା ଟ୍ରଙ୍କ ଆଉ ଖୋଲା ବି ହୋଇନି। ଧୀରେ ଉଠି ବସିଲେ ହାରାମଣୀ। ଛାତିର ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଶୁଣାଗଲା।
ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଗଲେ ସେ କାନ୍ଥ ଆଲମିରା ଯାଏ। ସେଠି ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ବୋଉର ଟ୍ରଙ୍କକୁ ଖୋଲିଲେ ଧୀରେ କରି। ଟ୍ରଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ଉପରେ 7 କାମୁଡ଼ା ପୋକଙ୍କର ରାଜୁତି। ଲୁଗାପଟାକୁ ଆଡ଼ଉ ଆଡ଼ଉ 2-3ଟା ଅସରପା ଚଢ଼ିଗଲେ ହାରାମଣୀଙ୍କ ହାତ ଉପରକୁ। ଏକଦମ ତଳେ ଯତ୍ନରେ ସାଇତା ହୋଇଥିବା ଶଙ୍ଖା ଚାରିପଟକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ପୁଣି ଶେଯରେ ଆସି ବସିଲେ ସେ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଚୁଲି ଫାଙ୍କ ନଳୀରେ ବୋଉର ମାଡ଼ କଥା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା କଥା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଦେଠେଇଙ୍କର ଗାଳିଗୁଲଜ କଥା। ଖୁବ୍ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ। ଏଇଆକୁ ପିନ୍ଧି ସେ ଦିନେ ପୁଆଣି ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ନରେନଙ୍କ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ବିହି କିଛି ଅଲଗା ଲେଖିଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ। ପେଜୁଆ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ିଲା ହାରାମଣୀଙ୍କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଶୁଷ୍କ ଓଠକୁ ଲଗେଇଲେ ସେ ଶଙ୍ଖା ଉପରେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନରେନ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଠାରୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖା ଚାରିପଟକୁ ପିନ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ। ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭୁଲିଗଲେ ହାରାମଣୀ। ଶଙ୍ଖା ଚାରିପଟକୁ ହାତରେ ଗଳେଇ ଗୋଟେ ଲାଜୁଆ ଚାହାଣୀରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ନରେନଙ୍କ ଆଡ଼େ। ନରେନ ଖୁବ୍ ପ୍ରେମରେ ବାହୁ ପ୍ରସାରି କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ନିଜ ବାଳିକା ବଧୂକୁ। ଢଳି ପଡ଼ିଲା ହାରାମଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଶେଯ ଉପରେ। ଛାତିର ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁହଁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିହ୍ନ ବଦଳରେ ଝଲସୁଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଆଭା। ଓଠରେ ଲାଖି ରହିଥିଲା ସେଦିନର ସେଇ 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ହସ। ଆଉ ହାତରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିଲା ଚାରିପଟ ନାଲି ସୁନା ଶଙ୍ଖା। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।